Waalaikumsalam warahmatullahi وخاتم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته ولمن دخل في بيت الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبرغم جلسة وموعظة ونزل بفضل ومن عليه إلى باقي الأصحاب وقرابة وتابع وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الله والسبيل وأولاد العهد بشروط الأصحاب والمجاهدين الظاهرين والملائكة المقربين والملائكة القربين والملائكة الحفاظات والملائكة الروحانيين والفقهاء المحدثين والمحدثين الشر الله الفاتحة. ولله الشر صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا من جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بر بحرها ومن يمينها شمال مفرقا من المكان الغير سيئات إلى القيامة. وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الهداية محمد بن محمد الزايدوس ورسوله وقوله وعلى سلسلته شيخ الله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خير يا بارئ المصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتى يا عليم يا الله نسألك بقدرتك وبإرادتك وبرحمتك وبإذنك بعونك وبفضلك بعزتك وبجلالك بكمال صفاتك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله خصوصا عبادك الفقراء الذين يتعلمون العلوم ويرغبون العلوم في هذا المجلس اجعلنا وإيانا وإياهم وإياهن واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل التوكل ومن أهل الرضا ومن أهل القناعة ومن أهل الشكر ومن أهل الصبر ومن أهل الذكر ومن أهل العمل ومن أهل الإخلاص ومن أهل الاستقامة ومن أهل الخير ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل الحقيقة والمعرفة ومن أهل المحبة لمحبة رسول الله ومن أهل الجنة ورحمة أن يا الله إياهم وإياهن وإيانا من الرجال والشر والغير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على محبتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على رحمتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على خشيتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على محبتك وطاعة رسولك. إنا لك وإليك راجعون ببركة وبمعجزة وبأسرار كلام الله بالكتاب وسبح المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Alamin. Maka sama-sama sebagai bulan mulai bertobat satu kali. Alhamdulillah kalau izin Gusti Allah kalau masih ditakdirkan dan terus dia akan masih dengan melawan perkara dari bulan tanpa pakar Gusti Allah. Ya salah satu dari yang diajarkan ini adalah Zainul Ghazali dengan dengan Allah merzukna hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wa hubbaman yuqarribuna ila hubbika. Allah merzukna hubbaka ya Allah rezeki akan kami bulan itu adalah rasa cinta kepada Engkau wa
hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintai. Kemudian wa hubbama yuqarribuna ila hubbika, dan mencintai sesuatu yang bisa mendekatkan saya supaya saya bisa dapat cinta kepada Allah. Mencintai sesuatu itu apa saja yang bisa membuat kita tambah dekat dengan Allah, tambah cinta dengan Allah, yaitu salah satunya adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu adalah perkara atau sesuatu yang menjadi jembatan wasilah supaya kita tambah tahu, tambah dekat, tambah paham, tambah saya adalah pada cinta dan baik kepada Allah dan Rasul. Alhamdulillah, ini termasuk yang mesti Allah dizinahkan. Kalau dizinahkan kayak perkara kayak ini ya sempat ya. Jangan sempat itu yang ini sempat dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa amin ya rabbal alamin. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah qala istawu sa Syekh al-Imam Syekh al-Imam al-Alim 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 Hujjatul Islam kan dari hujjai agama Islam. Wa barakatul anami kan dari barokai dan barokai manusia. Kan dari barokai ulama kabeh termasuk para manusia. Rupa di sini kan Abu Hamid Muhammad bin Al-Muhammad bin Al-Ghazali. Itu Imam Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali Al-Tusi. Qadasar moga-moga mujiakan sallallahu sallallahu alaihi wa al-Ghazali wa nawar lan madanakan sallallahu alaihi wa al-Ghazali amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekalian puji Alhamdulillah tetap pada Gusti Allah haqqa hamdihi, lawan puji temenan, lawan senyatanya pujian pada Gusti Allah atau sebenar-benar pujian pada Gusti Allah. Wassalatu lan utatama rahmatan wassalamu lan keselamatan ala khairil khalqi inna sebagus yang makhluk Gusti Allah Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulihi kana utusannya Gusti Allah wa abdihi lan dari Gusti Allah wa ala alihi dan atas keluarga dan Nabi wa sallallahu Nabi bin ba'dihi saking sakwise baca basmalah dan sholawat. Oh bin ba'di saking sakwise sahabat nanti para tabi'in para ulama yang seterusnya sampai ulama mutaakhir dalam zaman sekarang. Alhamdulillah jadi inti karangan Imam Ghazali yang kita kenal sebagai Hujjatul Islam karena dia pakai melalui banyak sekali tahapan-tahapan dalam pencarian dari seorang muhaddits, kemudian fuqaha, kemudian menjadi seorang filosof dan berakhir pada tahapan dia menjadi seorang mutasawwif sampai akhir hayatnya. Jadi bakal bisa dan berbicara soal apa saja insyaallah sekarang di kafe. Namun ibarat ngomong kan ya pernah menangkap ilmu apa bacaan Imam Ghazali. Kemudian salatu segala puji bagi Allah haqqa hamdihi, dengan sebenar-benarnya pujian. Keinginan kalau maqala Imam Ali karamullah wajah kullu nikmatin yastahiqul hamd. Setiap nikmat itu berhak untuk dipuji. Ini bakal bisa kita pahami berarti dari wakil ahli syukur itu lebih kangelan daripada wakil ahli sabar. Sebab apa? Sebab dari yang mengalami bakal bisa semua nikmat harus dipuji. Kita ada waktu tunggu apapun karena nikmat Gusti Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Karena jarai malik setiap nikmat itu berhak untuk disyukuri, berhak untuk dipuji. Tidak banget berarti itu batas. Ya berarti kita diberi kemampuan
secara ya makanya dari sekarang ya ulama ujian ya satu beberapa kalimat yang bisa mencakup semuanya ya. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu ala al-qalam mazidah Rabbana alhamdu bil samawati wal ardi kun badaka wa masyita min syai'in ba'du kabeh sih ya kan Rabbana alhamdu itu ngasih bisa mencakup semuanya. Kadang pengen siji-siji ya bisa dirinci detail-detail nikmat mata, nikmat telinga, nikmat nafas dan semuanya. Tidak punya kemampuan gitu, untuk bisa mensyukuri semua nikmat Allah. Jadi, nah apa sih dia menjadi ahli syukur lebih kamilan daripada ahli sabar? Ya sebab bakal ahli sabar kaitannya dengan masalah ujian atau cobaan, bukan beli sendiri cuman memang paling ya kerasa lebih kerasa bakal ujian. Sebenarnya pada baik itu ya nikmat ujian juga. Cuman ini ada sebagian yang membedakan bakal sabar itu adalah sebuah sikap yang harus kita lakukan untuk menyikapi sesuatu yang kurang kita sukai, yang tidak kita senangi, itu baru sifat sabar digunakan. Ya perkara sing enak, maka sing enak mah anunya itu sambungan yang syukur. Ya perkara enak mah sambungan yang syukur. Padahal mah sebenarnya ada baik syukur atau sabar mencakup dua hal itu. Cuman ulama untuk ya biasa masyhurnya membagi hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak mengenakan itu biasanya yang dipakai adalah sifat sabar. Maka sing enak-enak syukur. Nah, namun konon berarti pertanyaannya lebih gampang sabar atau lebih gampang syukur? Syukur. Lebih gampang syukur ya? Syukur. Kalau dia dulu syukuran, Iya. kalau senang ya syukuran. Kalau sabar mangga ya? Abot ya? Abot. Tapi padahal kok kan, kalau misalnya diomong syukur kita sebenarnya mah jadi bisa dimampu. Baik tahu itu yang matola atau syukur, dalam disyukuri tapi bisa. Kullu nikmatin yastahiqul hamd. Setiap nikmat punya hak untuk disyukuri. Bisa begitu kemampuan begitu mensyukuri semua nikmat yang tidak terbatas. Yang bisa. Tapi bakal sabar sebenarnya bagusnya menguji titik antara bukan nikmat, bukan si enak, kalau si kurang enak itu beda lagi. Sebenarnya psikologi lebih aktif mengukai si enak apa si enak? Sing enak. Si enak kan? Tapi bisa kita diukur si enak, si aktif mau semua aktif itu. Bisa mesti jiloro paling kan. Tapi bakal misalnya perkara sendiri, mesti jiloro si anu dibagi. Tapi sebab bagian juga sedikit ya, kita kayak dulu bisa. Ya sebenarnya ya berarti lorokan itu bisa. Jadi kali syukur dia belum bisa karena kakek nikmat sih belum disyukuri. Jadi kali sabar ya belum bisa. Bahkan sedikit ya sebenarnya. Perbandingan bisa sama 10 dibanding 10 ujian, cobaan, sama 10 nikmat. Si sama 10 ya paling masih di bawah masih bisa disyukuri. Berarti kita belum bisa disyukur berarti. Gampang jadi kali syukur. Sama 10 oke banget. Sing 10 mana? Ya kita dipai ujian. Sing disabari paling ya siji kok apa tuh? Iya deh. Ya kadang-kadang tuh kadang-kadang gara-gara sing 10 moga sering sekali dalam prakteknya kita gara-gara sing 10 mau kan sampai akhirnya kita malah beli rasa beli sing 90 mau. Seolah-olah kita murid antara nikmat bersyukur kalau ujian atau 90 dibanding 10 mau. Gara-gara sisa 10 gak kita merasa orang pernah oleh sisa 90 mau. Padahal mah nikmatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ujian yang berbeda. Tapi kita kerasai lebih akan ujiannya daripada nikmat ya. Konon ya. Iya lebih akan kedua daripada syukur. Padahal jumlahnya sebenarnya lebih banyak nikmatnya daripada ujian atau cobaan. Itu berarti nanti apa jadi ya mengaku bahwa dalam dirinya memiliki hati yang sakit. Kalau mari ya pun yang harus dijadikan sebagai kajian buat kita
supaya kita sering muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Muhasabahkan dirimu atau hitung-hitungan dulu kualitas dirimu sebelum kau nanti dihisab oleh Allah nanti di dalam masyarakat. Merasa kaget, misal kita terus rasa tidak menawas, terus rasa kedua segala macam. Ketika kemudian kita pada masa ternyata kita memang dia ada yang memang dianggap pada pantasnya juga kita tidak terus siap menerima sejak awal. Ya Allah begitu lama. Lalu memang mesti putus divonis menjadi anugerah. Tapi kita terus muhasabah, istilahnya, wis introspeksi diri, wis beliau kaget segala macam. Tapi si model-model kayak itu biasanya justru mau dispensasi. Karena apa? Karena dengan pengakuan, dengan kesadaran, dengan kerendahan hati makanya kita justru merupakan fungsi manusia yang rendah hati. Wazinu anfusakum qabla an tuwazinu. Timbanglah amal perbuatanmu terlebih dahulu sebelum ditimbang. Jadi ya sehingga esok akan bunyi tinggi. Jangan ada desa ada bagus ada amal soleh namun dia rasa ada amal soleh ya tapi amal soleh ya ada ikhlasnya ada niat ada wujudnya ada ya dia itu mana ini apa nama metan mana ini pertama bagus bagus dia desa karena dia desa wah istilah bakat namun istilah bagus ya jadi tetap udah diwasiman dihasibkan udah dipetani jadi sembahyangnya lebih agak khusus dari kamera saudara lebih agak coba terlihat tak ikhlas kemudian namun istilah puasa lebih agak maksiatnya jadi puasanya hanya campur apa beda apa kalau sejak baca pada keadaan kan mulanya kemarin apa kemarin pada akhirnya kita menjadi orang yang seperti kawan orang ahli ibadah ya tetap merasa jadi sombong terus alhamdulillah syukuran kepada Gusti Allah. Kadang-kadang ada para ulama mengingatkan kepada kita ketika kita punya banyak dosa kita istighfar kita sudah bersyukur ternyata istighfar kita perlu istighfar mana syukuran kita kalau istighfar kita ya ternyata masih perlu istighfar mana karena istighfar kita belum tulus orang menang tobatnya ya tobat jadi istighfar mana ya tobatnya kita menjadi tobat mana karena kita tobat jadi Masya Allah alhamdulillah kita anak beli ini hati kita kadang-kadang kalau sumpah mereka dari dosa tersebut menyatu senang baik kepada Gusti Allah Rahim awas bodoh karena keyakinan kita kepada Allah sebagai zat yang maha pengampun dan maha penyayang justru malah membuat kita berani melakukan maksiat karena kita merasa nyaman dan merasa yakin boleh kenapa bodoh guru ya kesempatan ya Kang Imam awas setan tuh mancingin di rokok tuh jadi memberikan pemahaman kepada kita baik atau khusus yang tinggi tidak mau jadi akhirnya kan boro-boro nyesel karena mau panik ya karena bisa boro-boro ya dia dosa tuh malah bilang ya tuh istighfar tapi orang sebenarnya yang mau ngadu formalitas nah istighfar si formalitas itu istighfar mana kenapa karena itu tidak dari hati beli benar-benar pengampura beli hanya kalau hiasan lipstick hiasan lisan itu ya kita sopo boleh seperti kamu jadi yang ada tasbih ya boleh di kamar apa ibaratnya bakal mangan jadi bagian 5 kayak golongan chef kan. Jadi bagian mangan sedikit lebih berkualitas. Kayak golongan mangan chef kan. Jadi bagian mangan sedikit lebih berkualitas. 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 Jadi bagian mangan sedikit lebih berkualitas.
mukbang, mukbang, mukbang. Iya, mukbang. Dengan di negara jadi karena mungkin laporan apa ya? Luk rumah. Ayo, ya kadang rasanya nikmat ya, tapi sebenarnya mau dipakai nikmat ya gitu. Si nikmat itu sih dirasakan kan? Ya kita sih dirasakan manis ya aslinya terpaham kayak terkejut kita terkeset untuk termasuk pikir. Langsung bayang ya kayak misalnya setuju contoh di terawih 20 rakaat itu nanti 11 rakaat tapi setengah jam. Hebat itu kualitasnya. Selikur rakaat 7 menit. Iya. Bisa 5 menit. Itu kan kualitas ini ya. Tidak sampai kepada kualitas. Tidak mana bagasi si tadi kita mau lewat tahun banyak arah tingginya pengeran orang yang ada begitu. Ayo li akeh aja. Jadi namanya ya kecehan. Jadi masih penting 11 tapi Soekarno Hatta 100.000. 11 lembar. Iya. Atau si Selikur tapi sebelum iman. Ya luka sing Soekarno Hatta. 11. Selikur. Lalu dia bagus. Kamu dia bener. Berarti nama Selikur Soekarno Hatta maka kayak legendanya ya gambaran analogi. Maka kan sampai sejam. Iya, 21 rakaat tarawih kan waduh belayu masya Allah. Ya pun makanya kayak kalau lagi kan aku saya udah beda. Ini sih receh emang si leader itu menit mau dia kan lah SC dari belakang itu semua pada masih tinggi pada upload. Wassalatu wassalamu ala khairi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan, kita haturkan dan mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada manusia atau makhluk terbaik ala khairi khalqihi, sebagus-bagusnya makhluk atau ciptaan Gusti Allah Muhammad Muhammad. Pernah krungu hadis qudsi kan muninya laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya. Apa Artinya kurang Imam. Iya, ngerungu mah pernah ngerungu mah. Ngerungu kan takonnya pernah ngerungu, pernah. Minimal kalau pernah mau. Yang mau gak kita mau gak? Iya. Bahkan anak pernah ngerungu beli hadis udah pernah. Kapan dia mau? Pernah ring ngerungu. Laulaka ma khalaqtul aflaq dari Gusti Allah. Ini hadis qudsi. Kalau bukan karenamu, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Wah, luar biasa. Jadi kajian Nabi itu adalah alasan Allah menciptakan alam semesta ini. Ada bukan penafsiran dari hadis tersebut. Ada sebagian ulama yang memahami karena keagungannya Rasulullah yang kita kenal dengan Nur Muhammad itulah yang kemudian menjadi sebab adanya alam semesta. Maka kalau bukan karena Rasulullah Muhammad dia tidak ada alam semesta. Berarti kan sangat istimewa sekali Rasulullah. Jadi ya khairul khalqihi ya benar. Sebagus-bagusnya makhluk Gusti Allah ya karena dialah sebab ya terjadinya adanya alam semesta. Kita termasuk tercipta cahaya dari Muhammad. Makanya Masya Allah kita beruntung, sangat beruntung, paling beruntung ditakdirkan menjadi umatnya sebaik-baik makhluk. Kita ditakdirkan Gusti Allah, alhamdulillah, apa jadi umatnya sebagus-bagusnya Makhluk. Coba pada gawe sendirinya, sejen pasti sendirinya bulan. Yang begitu di sini antrian paling terakhir menuju surga pertama. Ya kan? Iya. Iya. Allah sendiri yang
mengharamkan surga untuk seluruh umat-umat yang ada, yang pernah ada, dan mereka tidak boleh masuk surga sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang berikan masuk surga terlebih dahulu. Ya kita di urutan terakhir oleh antrian yang terakhir, tapi tiket masuk surganya adalah apa? Itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena ibadah kita. Ibadah kita apa sih dibanggakan? Dibandingkan ke ibadah-ibadah saja yang kita boleh. Karena Rasulullah yang istimewa itulah akhirnya kita tergawa-gawa istimewa. Jadi masya Allah ya, kita di wong sing paling berbahagianya apa dari umat karena ya ibadah sekira dibandingkan sholat sembahyangnya umat Nabi Musa 50 rakaat, kita 5 waktu. Kemudian ana sampun umat Nabi Musa berperang berjihad di jalan Allah, berperang melawan kafir selama 1000 bulan. Pokoknya kira-kira kalah kalau kita oleh kira-kira kota seperti mereka. Mau coba kita di mana dimanja untuk bisa jadi muslim karena kehormatannya, karena kehormatannya yang ada di dalam Rasulullah itu dan kita menjadi terhormat. Yang menjadi dalam sebab mulia itu adalah Nabi Muhammad. Makanya insya Allah apa yang harus bisa dilakukan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyenangkan Rasulullah. Itu biasa. Doa Allahumma ta'ala famani Allahumma ta'afani kafani Nabiina Muhammad Allahumma ta'ala yadaini kayadai Muhammad Allahumma ta'ala fakrona kafik dari Sayyidina Muhammad. Jadi kita tidak mesti Allah ya canggung kita ayat canggung kajian kalau banyak anak-anak Nabi. Jadi 70 dari bahasa apa sini buah-buahan iya juga acara mengenai baik sini tapi kira-kira amparan bisa ya caranya kita diajari kalau dengan kaya sampai jangan tanya Nabi belum pernah bohong, belum pernah mina, belum pernah ngecek, belum pernah lupa tani, belum pernah makna desa, belum pernah apa fitnah oman. Oh, udah lihat sama kita tuh. Iya, karena kita udah lihat itu bakal dibully ya. Mau masuk tempat bakal ngece batu. Terus orang lain bakal ngece batu itu nanti mau benar. Nah, iya, sama juga mempakat gitu, mempakat dia cek. Yang biasa sih, biasa jelek, lepek, belek, sama kayak tak bisa. Murid bisa. Itu ya jadikanlah mulutku seperti atau kayak mulut kita. Simpan ngomong ada mata hati. Ya pun dia pelajaran. Cuma bakal ini belajar ini pasangan ya memang bisa. Sing biasa saya ngecehin aja. Terus ngomong gini. Dia ngomongnya Ali bakal bisa ketemu kawan sering banget. Tapi walaupun dijual milionan ya memang walaupun dalam konteks apa istilahnya bercanda mungkin barangkali selama saat satu jalan kita tidak selesai tadi itu mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau bisa kadang-kadang kegawan ini tempat-tempat saja yang orang diajak bercanda oleh kita dalam keadaan tidak sama. Dipadakan dulu ya. Iya, itu udah bisa milionan. Yang biasa kita milionan kalau baterai dalam mungkin biasa oleh kalau saja maksudnya wadah ya ada sibuk itu karena apa karena ya kita masih belum terlatih. Yang paling terpenting adalah Allah maj'al qulubana ka qalbi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah jadikanlah hati kami seperti hati Rasulullah. Wah hati kita Nabi dia bersifat ya itu hanya sekedar terhias dengan sifat-sifat yang makhluk. Maka ya ini pada kita jurati masalah hasud, iri, dengki, takabur, riya, sombong, ujub, untuk penyakit-penyakit dan
lagi yang harus diupayakan untuk disembuhkan atau diobati. Terakhir, pula dua batu dengan masih kampus. Ning tempat kontrakannya kosnya anak telung kertas lembar kertas manila. Lembar kertas manila itu isinya siji daftar sifat dan kebiasaan burukku yang sedang aku lalui untuk diriku. Daftar sifat dan kebiasaan buruk yang di situ dia memiliki tekad untuk satu mengakhirkan sholat, dua macam-macam berwaktu, mengabaikan waktu, tiga janji, empat terus bilang apakah anda menganggap remeh dosa-dosa kecil, terus suka tiba, tak bilang itu lagi, anak sekitar 30 lebih. Tapi dari 70 daftar yang dia tulis dan tempelkan di kampanye itu ada sebagian yang sudah dicoret. Nah, mungkin pahaman kita pasti berarti dia sudah berhasil menetralisir atau sudah menghilangkan sifat-sifat atau kebiasaan buruk tersebut. Tapi bertanya memang benar, alhamdulillah itu. Ya adalah dengan cara semaksimal mungkin kebiasaan buruk dan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri saya. Sebisa mungkin saya harus bisa berubah sebelum hari pertemuan saya dengan Rasulullah terjadi, karena betapa malunya saya kalau semuanya sebagai umat yang dibanggakan oleh beliau ternyata memiliki sifat justru malah lebih mirip dengan musuh-musuh beliau. Paham ya? Maksudnya jangan sampai kita mendambakan Rasulullah tapi akhlak kita lebih mirip dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya kan? Mengaku mengidolakan Rasulullah tapi realitanya justru kita lebih mirip dengan musuh-musuh dengan si orang yang memusuhi Rasulullah. Waduh, ya kan apa ya? Ya isi-isinya ada. Ya itu pun dicoret. Kemudian daftar daftar keinginan atau istiqomah yang akan saya usahakan satu. Kalau memang mungkin awalnya mungkin dari dulu duha atau doa, tahajud, witir, terus sudah kawat hewan angkrek sedina sewu. Ya istiqomah bagus bagian sedina sewu ada terus-terusan ada sembarangan. Ada daripada beli sama sekali atau namun misalnya kan ya kalau bisa satu sewa gitu kan yang Idul Fitri juga kenapa masih bisa dinasih itu 1 day 100 1,000 ya 1,000 ya itu ya sewa ya. Terus kemudian namanya maduan ayat, jadi dia hafalkan ayat Quran itu memang dia tidak bisa seperti para hafidz yang setiap hari punya waktu untuk menghafalkan Quran. Dia mahasiswa sehingga dia mengukur kemampuannya paling tidak misalnya setidaknya seayat. Lebih dari istiqomah terusan setahun 365 ayat. Ini luar biasa istiqomah tetap berjalan. Itu gambar nomor tertentu cita-cita yang ingin dia mudah bisa terwujud. Kalau bilang salah satunya adalah bisa sekolah di Jepang. Belum dicoret pada waktu itu, tapi setelah beberapa tahun setelah lulus dari Stanford, ternyata beliau sudah tercapai kuliah S3 di Jepang. Jadi 3 itu menjadi sebuah penyemangat, walaupun tetap Allah semuanya yang memberikan kemudahan. Tapi ya ada semangat yang luar biasa, terutama ketika untuk
tazkiyah nafas ya, keyboard, terus suka menghina, itu boleh boleh ada dicoret, ya, bagus ya alhamdulillah. Nah, dengan kejadian seperti itu kita sendiri lagi terinspirasi, walaupun tidak seperti dia, tapi ya antara dari nurani termasuk mungkin kita tuh vokal keras kalah ya masih sih gara-gara lagi cuman saya kenalan dari Imam Ghazali, kenalan dari Syekh Al-Baghdadi dan beberapa ajaran mereka, ya sudah mikir dia ya bekerja apa akhir menyelesaikan masalah yang amat. Oke, saja barangkali nanti akan ada mau mengenai hadis qudsi malah. Iya. Laulaka terus apa? Mafalah itu bahwa Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini kalau tidak ada Rasulullah. Nah, kadang sekian ibaratnya masyhur bahwa setiap keinginan harus disolawati. Nah, itu boleh atau tidak? Kemudian berpaling dari Allah atau tidak? jadi kalau kita pahami secara makna ketika bersolawat itu sebenarnya itu sudah pakai kutip dan tulisnya meminta kepada Allah dan tetap memposisikan Rasulullah sebagai hamba. Allahumma ya Allah sudah tidak ada lagi yang dipertentangkan bahwa kalimat pertama ketika sholat itu adalah yang disebut adalah Allah, dan itu permohonan Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala kalau sholat tadi ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammad. Jadi tanpa baru permintaan dia. Jadi setelah kita memohon kepada Allah, baru kemudian dengan bijahnya pilihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehormatan yang Allah berikan kepada beliau, memohon kepadamu agar baru maknanya memohon kepadamu kepada Gusti Allah. Jadi di situ memang makna syafaat dan hikmah yang akan terjadi pada yaumul mahsyar juga terhadap syafaat yang Allah berikan kepada kaum muslimin itu melalui Rasulullah itu diberlakukan. Ya, syafaat itu sebenarnya bukan Rasulullah yang memberikan syafaat, tapi Rasulullah meminta izin atau meminta kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada umat manusia pada saat mereka dalam keadaan belum ada putusan neraka surga, sudah merasakan penderitaan karena neraka jahanam berbolak-bolak hampir kemudian keluar dari tempatnya, kan belum saatnya untuk memberikan siksaan, belum ada putusan. Nah, di situ syafaat ulama berlaku. Kan prosesnya syafaat ulama tuh kaji Nabi ada di Gusti Allah bahwa umatku dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Allah mengabulkan. Ya, saya kabulkan melaluimu. Silakan kau berikan atau kau perintahkan atau kembali ke tempatnya. Namun kita sebagai utusan Raja Pegawai di Kerajaan Cina ini, maka jenderal memberikan perintah kepada bawahannya kepada siapapun harus ada stempel kerajaan sini ditunjukkan kepada untuk Nabi. Ini adalah stempel Kaisar. Ini adalah perintah dari Kaisar. Lama-lama tidak pernah tulis urut update, karena ini yang dilihat bukan yang membawanya, tapi yang dibawanya itu siapa? Apa yang membawa surat perintah? Kalau tidak mah ya surat perintah dari presiden misalkan. Ya sebagai jenderal nomor 1, kalau memang di situ terjadi terus surat perintah dari
sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup itu ya hajat-hajat itu, atau hijab-hijab yang selama ini terjadi yang ada dalam kehidupan kita, banyak itu yang tertutup. Dan yang membukanya ternyata kadang-kadang karena kita ini punya kelebihan, punya hubungan sosial dengan Allah, ya ada akhirnya. Jadi ada seseorang yang harus membantu untuk membuka hijab, dan ternyata yang dipilih adalah Rasulullah. Fatimah wal khotimah, menutup sesuatu yang sudah berlalu. Artinya sholawat ini bisa membuat seseorang itu menghentikan kebiasaan buruk. Kadang-kadang kita pengen mampir ke desa, dia kebiasaan bakat tabiat desa, apalagi kita menyadari ini biasa ini aneh gini, pengen berubah, tapi yang berbeda mengulangi misalnya si mau si candu ya, jadi dua apa pengen ya, pada kesempatan umat mana, siapa pun bisa jadi obat. Jadi kita memang, jadi yang berwasilah itu sebenarnya, berwasilah itu ya sudah memang menjadi sebuah solusi juga yang Allah berikan kepada kita. Kalau dari wasilah ya mencarilah wasilah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pasti banyak yang berwasilah kepada dokter, berwasilah kepada kiai, berwasilah kepada ustaz, berwasilah kepada bidan, kepada siapapun ya. Kalau kaitan bermasalah kerusakan masjid, dia berwasilah kepada bengkel. PRI kita. Biar kita langsung jadi orang sudah dari mana, sudah tianyar, ada BRI mana, biar semuanya mudah ya, kalau dibuang aja, dan iya, saya termasuk itu wasilah-wasilah yang benar kan. Nah, kalau orang-orang yang seperti tadi saja bisa jadi wasilah dalam kehidupan kita, itu hajat dunia, hajat akhirat sebenarnya pada pasti sing menentukan itu. Apakah kita berpaling kepada Allah dengan berwasilah kepada tukang masjid, ketika kita ini seleo, atau akan menjadi terganggu ketauhidan atau gimana kita itu lebih. Itu sudah sunat Allah yang sudah Allah berikan sebuah sistem dan disahkan dan diperbolehkan untuk digunakan sebagai obat juga. Tapi jangan terlalu meyakini kalau misalkan kalau sudah meyakini itu dan wilayah-wilayah ketauhidan. Bagaimana dengan Rasulullah? Tadi Rasulullah itu bisa seperti itu karena Allah yang mengizinkan, karena Allah yang memilih dia untuk mendapat kemampuan aja mana dia ya para pewarisnya ya mesti diizinakan oleh Rasulullah sih. Fas'alu ala dzikrikum kama ta'lamun. Jadi Rasulullah ya ayatnya kan fas'alu, maka fas'alu bisa takon, bisa nyeluk dulu. Terus kayak fatabi'uni yuhibbukumullah. Nah iya, fatabi'uni juga sama. Nah, maka fatabi'uni kaitannya dengan taat kepada Rasulullah. Mentaati berarti mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaitan dengan masalah biasa itu pada ahli tafsir memahami fatabi'uni itu kita menyelani nabi-nabi. Tapi kaitan dengan asal memohon kepada Rasulullah atau meminta Rasulullah memberikan bantuan kepada kita, tetap tidak boleh meninggalkan kalimat Allahumma. Namun tadi Nabi ya Muhammad kan, tadi Bismillah dia berjawab ya Muhammad bin Abdullah usul, ya Muhammad bin Abdullah agifni, beli bi'aunillah, beli bi'ibnillah, beli lama boleh lama. Tetap Bismillah karena adalah dia yang dipercaya menjadi ya kanan menolong nasrul hakim, menolong untuk berbuat benar di hati dengan cara-cara yang benar. Jadi
pasti bakal meleset, bakal bertentangan, karena yang ngajarin Rasulullah untuk memberikan pertolongan itu ya Allah itu sendiri. Seperti itu. Nabi mau kan mengenai syukur karo sabar. Kalau syukur memang nikmat kan banyak. Kalau sabar, kalau misalkan bersyukur kan kita mengucapnya alhamdulillah. Nah, bakal sabar tuh terus apa olinya sing didapatkan kalau syukur kan kita mendapatkan nikmat. Kalau sabar apa Budi? Kita mendapatkan apa terus ngucapnya apa orang? Sing tepatnya. Iya, makanya misalnya kalau Allah kan udah dari keturunan dulu masyhur di wala takfur ya. Ya. Nyata kepada aku, maka bukan kepada aku dan kepada kalian, masyhur kepada aku dan yang kufur dan yang syakar itu nasikan aku. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku pasti tambah. Itu kan salah satu di antara keuntungan yang akan kita dapat. Kita mengaturkan atau memberikan syukur. Tapi kalau kita kufur, kita akan bersyukur dulu langsung PA, tapi bakal bersyukur pada langsung di mana. Jadi kalimat itu la in syakartum la azidannakum. Jadi antara jauh syarat nyambung. Antara ya. Jadi kalau bersyukur pasti langsung diberikan tambahan. Terutama tambahan pahala, tambahan derajat, tambahan ketenangan, tambahan kenikmatan, tambahan macam. Tapi wala kafartum, kalau kalian berkufur dalam nikmatku, awas inna ada langsung ada warning jadi inna ada sesungguhnya awas ada di kita pedih bisa, tapi belum langsung karena di situ kita masih diberi kesempatan. Ketika berkufur nikmat kepada Allah, jangan sampai kemudian melewati batas yang ditentukan. Jadi misalnya juga kematian, maka misalnya kufur terus sampai mati, ya wis berarti itu ada bila syahidnya baru terjadi. Tapi maka sebelum mati, setelah mati, ya alhamdulillah berarti ya. Kufur sombong kalau macam apa Belanda sadar ya jauh satu ya. Kalau tidak ada bila syahid sakit masih mistol. Maka sabar dan berkaitan dengan ujian walana bulan lakum syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarati. Jadi walana lakum lam yanam tidak mentokit takilah walana buanakum itu adalah bertokit semuanya. Berarti Allah terus sudah memberikan kepastian sebenarnya. Artinya apa yang tapi pernah alami salah ini. Allah benar-benar akan menguji kalian semuanya. Jadi kita ini orang bisa nolak dan tidak bisa berharap atau tidak bisa berpikir bahwa ya Allah bebaskan saya dari semua ujian atau bencana cobaan dan lain-lain. Karena itu pasti terjadi. Paling kita ini jawabnya ada betapa oleh bahkan diuji pasti diuji lagi. Bahkan misalnya kita enaknya diuji psikologi ya. Kita kalau diuji guru kan, bahkan kita diuji guru diuji manusia itu adalah larangan keras kalau kita meminta jawaban dari orang yang menguji kita. Boleh, tapi justru bahkan diuji Gusti Allah si anggap lulus tuh malah si jawaban Gusti Allah. Jadi Gusti Allah si uji kita ini rasa bisa, rasa dibuat. Ya udah jawabannya dari solusinya sini uji, malah pun si dianggap bagus, si benar, si dianggap berarti si hamba. Bapak boleh kita bisa. Wah ya tadi soalnya itu sombong. Bagian ya Allah. Sok impakkan ujian kepada aku pasti akan hadapi tanpa harus membutuhkan pertolongan dari Allah. Wah ini salah contoh. Justru sih benar, gue sih benar di maka diuji Gusti Allah, terus jawabannya Gusti Allah. Karena pasti gue benar jawabannya, solusinya itu pasti benar. Tapi kan
la yukallifullahu nafsan iku priben. Iya, karena memang Allah sudah mengira ketika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu adalah ketika Allah itu memberi seseorang memang batas kemampuannya itu sampai maksimal segitu. Iya. Contoh ya, karena ngasih seseorang itu analoginya punya kemampuan bisa mengangkat sekitar 100 kilogram. Tapi anak wong sing manja, dikasihkan ke garis rumahnya, paham deh? Nah, padahal bisa jadi kalau memang 100 kilo atau 100 bisa ya? Bisa. Tapi di pen Gusti Allah bukan 100. Istilahnya, aku bawa kabut di Gusti, saya pelah lebih dahulu beda. Lalu saya katakan, padahal sebetulnya bisa. Tapi dia tetap saja manusia itu suka mengeluh, sifat wataknya dan juga tidak kurang berterima kasih juga sama. Jadi akhirnya jauh kedua di mana bagian sebenarnya Allah itu masih bisa lebih dari itu. Allah itu tidak mungkin melebihi itu. Kapasitasnya 100 kilogram dikasihnya paling separuh maksimal. Ada 30 misalnya. Tapi kita ini masih nanya kalau bisa. Ya jangan berkaitan dengan masalah ujian yang berat. Yang berkaitan dengan masalah kewajiban saja kita masih nanya. Si mau sangat program kalau sebenarnya masih menerima waktu masih nanya. Yang itu tuh bisa tidak? Bisa tidak di lima waktu sebenarnya? Bisa. Zakat rokaat bisa tidak bisa? Bisa baik. Bisa. Tapi ya. Ya kayaknya inna wala itu langsung kita bisa sebenarnya bisa. Menggodalkan nggak bisa. Zakat rokaat sebenarnya semua kita bisa. Tapi benar kita pengen lebih dari itu. Ya semua pribadi karena dia karena malas baik. Istiadat masalah aja mana terus. Jangan sholat baik dari wasilah sabrian ya. Wasta'inu. Sholat. Ya, jadi ngajak baik, galian itu. Bagi kita mesti perlunakan. Aduh ya, alasan mana kita kok bapak menyangkirkan jamaah. Tapi dia bapak misalnya kapal di kapal bukan kosong. Aneh baik. Sampai sekarang akhirnya aku sih berada sesat. Ya, 5 waktu sekali ya udah beli mobil ke rumah. Jabur bawain. Rizki. Ada sekali 5 waktu bisa juga. Anak tuh ya. Iya, boleh anak aliran ke rumah. Apa kalau Rizki. Dari alasannya daripada disembahyang. Betul. Betul. Salah. Untuk kalian tidak, apakah sabar berkaitan dengan masuk jaga? Tidak kopi, rasa takut, tidak kalau joki lapar, rasa menaksin dan kembali kekurangan harta, sampai tinggi lagi menaksin dan apa lagi ya? Iya. Ceklik. Menaksin dan ambar, balang musim kematian, batama roti, gagal panen. Nah, itu apa sih ini? Berita kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun sekian. Jadi kita mendapatkan musibah, kita harus tahu bahwa ini semua adalah dari Allah. Kita ini dari Allah, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi analoginya adalah seperti seperti tukang parkir. Dia parkir punya segala-gala, punya mobil banyak, mewah, banyak merek bilang tapi rasa sombong. Iya terus kemudian ketika dimpet si duene, dia malah kurang. Pingsan. Anak tukang parkir. Ya mobilnya dimpet si duene. Enak banget kita sejauh kali sih. Sudah tiba-tiba sampai. Aneh kembali stres. Ya nyewot gak paling karena beli bayar parkirnya. Offset ya dibayar cuma misalnya paling kalau mau bayar langsung yang karcis itu langsung bakal beli bayar ya dia buka portalnya tuh. Jadi ya pertama ya kalau misalkan
musibah itu berkaitan dengan masalah dosa dengan dosa kita, ya kita memperbanyak istighfar. Selanjutnya lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita memperbanyak istighfar. Terus kemudian keuntungan kita bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta, mempersamai. Saya contohnya melihat orang yang sabar itu justru adalah orang-orang yang paling diistimewakan oleh Allah, yang berkaitan dengan atau mustajab doa, dengan dikabulkannya doa. Analoginya, biasanya kita kalau dalam keadaan sehat walafiat sama orang tua itu dia terlalu dimanja, bahkan mungkin kadang-kadang kita disuruh-suruh terus. Kemudian juga kaitan dengan masalah menu harian biasa saja. Tapi kalau kita lagi larang, ya lagi diuji, lagi dalam cobaan, lagi larang, lain beda. Waktu waktu, nah gimana pas itu dia sok sejauh apa, saya ngomong, kita lagi belajar makan dia, terus dia bisa kasih tahu lagi larang kan? Perhatikan, kemudian kalau kita jalan apa dari itu jadi itu, terus sebenarnya kerja susu di bukit dia apa? Itu istimewa yang lagi diuji umur. Nah, para ulama menggambarkan atau mengambil seperti itu. Demikian juga Allah akan memberikan penawar atau memanjakan hamba-hamba yang sedang diuji. Prioritas untuk hamba yang diuji. Kalau kita punya hajat, maka hajatnya lebih diprioritaskan, dijawab oleh Allah dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan ujian. Karena harga dari kesabaran itulah yang membuat Allah itu merasa pantas untuk memberikan bonus atau memberikan anugerah. Makanya guru saya menganjurkan ketika memiliki wongalaku, justru kita si bagusnya jadi doa min wongala, karena doa yang wongala lebih mustajabah dibandingkan kalau kita separas. Ya, itu wajib. Tapi kalau saya mendoakan itu bagus, tapi kualitas doanya orang yang sedang sakit dengan yang kita yang diuji itu lebih mantap konsentrasi atau melatih lagi. Makanya ketika kita diuji cobaan, kalau harus syaitan itu merasa sangat beruntung. Kalau 3 bulan dia sehat terus malah nangis. Jangan di luar itu. Tapi dia semasa itu 3 bulan lebih pernah nangis karena dia merasa tidak mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Kita jadi pengen jalan, pengen di dalam, karena lagi larang, maka itu kesempatan menurut dia untuk jalur sakit. Belum bisa puasa belum. Jadi kalau lagi larang itu seolah-olah Allah itu memberikan penawaran dari kata saya bilang ya, seolah-olah Allah itu memberikan penawaran. So yang apa kayak orang tua mau karena wali nyebut anaknya lagi. So jalur apa? Mumpung deh ketika kita dalam keadaan diuji, Allah memberikan penawaran, kamu memiliki hajat apa? Katakan padaku. Apa betul? Ya, kan benar-benar luar biasa. Kesempatan yang sangat-sangat itu bulan. Tambahan, kalau kita tidak berbicara tentang ujian yang dialami oleh pas itu semuanya itu nyalakofi, menujuki wal sudah mengwal wafus wal semuanya itu dalam waktu bersamaan. Mereka memang orang-orang yang memiliki kualitas iman yang di atas rata-rata. Mungkin banyak yang mengatakan imannya orang-orang itu setara dengan imannya para sahabat. Kesengsaraannya itu lebih bahkan para sahabat saja tidak merasakan kesengsaraan yang sedemikian seperti yang dialami oleh luar biasa. Mereka makanya ada seorang ulama khos dari apa namanya, beliau bermimpi, ya ahli falak, beliau bermimpi
juta ya, juta bahasa Jawa lampe gantung. Iya. Jadi lembaran itu juga dan itu tulisannya adalah jadi situ ada daftar hamba Allah yang menjadi penghuni surga dan firdaus. Lalu di situ nama-nama para syuhada syuhada. Jadi simpulannya mungkin kalau mau di di sini ada Al-Quran yang memang mengintir buat saudara-saudara yang mereka yang tidak peduli. Allah tutup kesempatan buat mereka sehingga mereka tidak perlu membantu itu hatinya, sehingga mereka tidak diperbolehkan mendapatkan kemuliaan dari Allah karena membantu saudara yang dalam keadaan dan derita kesusahan. Jadi orang yang dibantu seperti imam beberapa ini ada beberapa Arab Saudi termasuknya itu kan dia bisa ya termasuk di Dubai dengan pesta terus setiap tidak ada hal yang tidak umum pesta bola tidak ada seperti itu. Misalkan dia dibantu walaupun ada mungkin ada beberapa pemerintah tapi tidak atas nama pemerintah atau organisasi besar seperti di Indonesia mulai bergerak, masya Allah. Dan ternyata ada ayatnya yang mengatakan tentang Allah itu menutup hati mereka sehingga tidak ada keinginan untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara yang sedang menderita, supaya mereka tidak mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dari Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk urusan Palestina kalau kita perlu dipahami yang istilah kamu mencari bahasa kita siapa lantas melewat, lantas peduli, lantas eman siapa tangguh baturga wis daripada suwe-suwe wis ngalinda di tempat kita wis sedia di gedung mewah, paham ya? Saya sudah sediakan surga beserta kenikmatan di dalamnya dan itu lebih indah dibandingkan istana yang pernah dibangun oleh orang-orang yang paling terkaya di dunia. Itu kalian semua. Daripada kamu biarkan kalian menderita sendirian, tidak ada yang merasa bahwa kalian saudara mereka walaupun mereka mengaku adalah memiliki iman atau satu agama dan lain-lain. Wis istilahnya mendingan gitu. Dan akhirnya ya sudah, ya diwafatkan supaya apa? Penderitaannya pasti hilang. Kemudian janji Allah buat mereka ini sudah pasti. Jazaa'uhum khairun jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ya sudah. Panggilan khusus buat mereka ya ayat an-nasr wa ma'inna irji'i balik. Bisa jadi sudah balik irji'i ila rabbika radhiyallahu anhu. Pada khulif ibadah boleh jadi bisa kumpul kalau kita sini bagus wis daripada dari dunia ngerasa dia apa yang sebelum dari batur tapi ternyata kenyataannya mereka tidak berfungsi. Lama-lama ya Allah itu justru malah mereka dengan mengawalkan. Masya Allah. Ini yang dipahami ternyata cocok dengan beberapa makalah guru saya. Ternyata di antara beberapa pertanyaan alam barzah itu banyak yang tidak diurus itu pada pertanyaan man ikhwanuka. Ketika man rabbuka masih banyak yang lulus. Siapa Tuhanmu? Allah Rabbi, Tuhan saya Allah. Karena memang kenyataannya dia tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah saja. Rajin sebenarnya dalam hati rajin. Dan suara juga jauh berarti di man rabbuka tulis mana juga waduh ahli surah punya majlis rasul, punya majlis berbagai berjanji bahkan keprodi berapa sebulan semua. Ya mana juga siapa nabimu Allah Rasulullah Muhammad ampun dan membuka Al-Quran dengan ya Al-Quran dibaca bahkan mungkin dihafalkan namanya ya Masya Allah. Kemudian
kenyataannya, realitanya mereka tidak peduli kepada saudara-saudara. Jadi bisa kita kan ngomong lapas tadi. Al-muslimun muslimat yubayyinuna bi ikhwanihim. Mungkin Tangis karo roti. nanti kenyataannya saya buka dengan selebar-lebarnya. Saya pertontonkan setiap detik, setiap menit, setiap saat di HP-mu, di televisi atau di manapun. Itu benar terjadi. Dan apa yang Allah lakukan untuk mereka? Tidak ada kan? Apa pada pertanyaan yang dilakukan? Banyak yang tersendat, banyak tersendat. Ya udah, itu kualitas iman. Barang anu kali nanti. Ya saya ngomong desa ini. Bukan termasuk. Termaning Anak parawan di sini Palestina. Pekerjaan alhamdulillah 5. Ya pada anak belum simpang sekarang jam besar terus. Ya saya memprovokasi mungkin kalau masih anonim jasa itu. Jadi saya tidak kalau saya 10.000, 10.000. Sehingga saya kurangi 2.000. Kumpulkannya sehingga saya kurangi 2.000, 10.000 kurangi 1.000. Gua apa dia? Ya mau gotu roti, gotu teto apa yang di plastik, gotu ya hanya sekedar itu supaya ya kalau misalnya ada teman-teman kayak gitu ngaku dengan al-muslimun al-muslimati apa al-muslimat al-muslimat yashuddu ba'du ini memperkuat bersama lain. Nah terus ada pertanyaan, termasuk ketika saya berdoa sebuah momen saya berdoa, saya berdoa, ya Allah, Engkau pernah membinasakan umat Nabi-Mu dengan badai-badaimu. Engkau juga kuasa dan sangat bisa. Engkau pernah menghapuskan atau menghancurkan tak tersisa umat Nabi dengan hujan batu. Kata Abraha juga dengan doa Babil. Dan itu sering terjadi. Al-Quran itu nyata benar. Saya hamba yakin itu benar terjadi. Padahal istilah melanggeng ya kejaman mereka ini berada besar lebih terjadi. Dia lebih terjadi dibandingkan kalau mereka maksiat karena biasanya ya Nabi Lut dengan saudaranya. Sekarang kan sudah banyak. Mereka yang bukan hanya syaitan, bukan hanya macam yang ABP. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu sekarang itu sudah ada semuanya. Nah, kemudian pertanyaan saya, ketika saya berdoa, Allah, bolehkah hamba memohon kepada Engkau apa yang pernah Engkau lakukan kepada umat-umat sebelum dengan memberikan azab yang teramat sampai dapat ulang seperti banjir, tsunami, macam ini Israel terutama ya Allah Maha Kuasa. Ternyata di anak sama kayak Gusti Allah di pengen aja. Wong Islam itu masih sedikit, masih belum kuat, namun menyelesaikan masalah dia kan Nabi Nuh ya beli pengen melawan hubungan 100 kaum ini melawan bilang-bilang bisa. Jadi tidak lagi Gusti Allah. Umat Nabi Lut juga pada tentang Abraha juga sama. Kalau sekarang mah Gusti Allah itu sebagai kekuasaan dan kemampuannya itu kepada umat Islam. Sing ahli nuklir Islam ya anak senjata sudah terkena api. Pokoknya mau duit api aja. Lawannya makin bisa nih bisa. Tidak harus saya turun tangan dengan bencana alam atau dengan hujan batu, tidak perlu, karena saya sudah memilih mereka sebagai khalifah saya di bumi ini dan sudah saya berikan modalnya, fasilitasnya sudah ada semuanya, tinggal cuma kan mau kan punya penyakit 2, sumber dunia wa mau mereka cinta dunia dan
mati. Dari bagian yang misalnya yang Mesir, Turki, Suriah, Irak, Iran, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Dubai, Arab semuanya. Lamun mau cukup, ya tidak kita tidak perlu menunjukkan kekuasaan saya. Ya bisa kita dan apa? Maksudnya kita apa kita pilih-pilih sih ya sebagai khalifah kita di alam dunia kita. Alim fasilitas segala macam misalnya apa kemudian pada di luar memanfaatkan saya sudah mengisyaratkan juga di Al-Quran itu sudah jelas. So, ayo. Tapi kan dia maukah berbuat apa itu adalah yang membuat mereka itu semua akhirnya lebih memilih untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kayak ibaratnya ya, ibarat anak ya preman asal anak yang macam anak bocah ya termasuknya mungkin rumah masih anak tinggal butuh masih sebelum digebukin cuma mungkin memang dibaginya ini belum ada TNI atau polisi anggota dewan misalnya lagi pada waktu di ibu dia preman apa malah juga lebih banyak. Semoga baca SMP itu begini kita pengen maju waktu pertimbangannya mengikuti anak-anak dalam keluarga itu nggak masuk dan itu lebih memilih mendapatkan diri masing-masing. Ya pun harus punya pajak. Ya harus lebih memilih menyelamatkan negaranya. Bantuan makan saja kamu betul Masya Allah. Ya. Dan masalah syukur atau sabar membuat bangga. Cukup ya. Alhamdulillah. Mohon agar yang punya ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melakukan perkara yang benar dan didukung Gusti Allah. Kita diberikan kemampuan bisa melakukan semua benar dan Gusti Allah upaya informasi yang salah kemudian dibagi kemampuan bisa mengambil kesalahan dari perkara semoga Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beritahukan kepada kami yang benar itu yang mana, yang seperti apa. Maka berikanlah warzuqna ittiba'ah, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengikuti sesuatu yang Rasul dan Bapak benar.